دہشت گردوں کا پھر سے بزدلانہ وار بلوچستان لہو لہو مستونگ میں خود کش دھماکے میں ڈی ایس پی انور گشکوری سمیت 50 سے زائد افراد جاں بحق 40 افراد زخمی ہو گئے. کئی کی حالت تشویشناک، ہر طرف چیخ و پکار، گھروں کی کھڑکیوں کے شیشے بھی ٹوٹ گئے، ہر طرف افراتفری، ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ، سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا. خود کش دھماکہ مستونگ کی مدینہ مسجد کے باہر عید میلاد النبی کے جلوس کے لیے جمع افراد کے درمیان کیا گیا. ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق ڈی ایس پی نواز گشکوری حملہ آور کو روکنے کی کوشش میں شہید ہو گئے. شہریوں سے خون عطیہ کرنے کی اپیل. حکام کے مطابق جلوس کے شرکاء نعت خوانی میں مصروف تھے کہ جلوس میں شامل گاڑی کے قریب دھماکہ ہوا. سانحہ مستونگ پر بلوچستان میں 3 روزہ سوگ کا اعلان. سرکاری عمارات پر قومی پرچم سر نگوں رہے گا. نگراں وزیر اعلیٰ علی مردان ڈونکی کی نیوز کانفرنس. کہا مستونگ واقعے سے متعلق تمام تر حقائق سامنے لائے جائیں گے. شدید زخمیوں کو علاج کے لیے کراچی منتقل کریں گے. مستونگ کے بعد ہنگو نیوے تھانے اور مسجد میں 2 خودکش دھماکے، 4 افراد جاں بحق، 12 زخمی ہو گئے. خودکش حملہ آوروں نے ایک دھماکہ تھانے کے گیٹ اور دوسرا تھانے کے اندر موجود مسجد میں کیا. ڈی پی او نے کہا دھماکے میں متعدد افراد زخمی ہوئے. دھماکہ اس وقت ہوا جب جمعے کی نماز کے دوران خطبہ دیا جا رہا تھا. دھماکے سے مسجد کی چھت زمین بوس ہو گئی، جس کے نتیجے میں ملبے تلے 30 سے 40 افراد دب گئے. مستونگ میں خودکش حملہ آور کو روکنے کی کوشش میں شہید ہونے والے ہیرو ڈی ایس پی نواز گشکوری سپرد خاک. پولیس دستے کی شہید کے جسد خاکی کو سلامی. شہید کی نماز جنازہ مستونگ ایس پی آفس میں ادا کی گئی. نماز جنازہ میں آئی جی پولیس عبدالخالق شیخ، ڈی آئی جی سی ٹی ڈی نے شرکت کی. پولیس کے اعلیٰ افسران سمیت شہریوں کی بڑی تعداد بھی نماز جنازہ میں شریک. آخری دہشت گرد کے خاتمے تک ہماری جنگ جاری رہے گی. نگراں وزیر اعظم نے کہا مستونگ اور ہنگو میں حملوں نے زخم تازہ کر دیے. بیان میں دھماکوں کی شدید مذمت. صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کا بھی گہرے دکھ اور رنج کا اظہار. نگراں وزیر اطلاعات بلوچستان جان اچکزئی نے کہا دہشت گردی کی کارروائیوں میں بیرونی ہاتھ ملوث ہے. دہشت گردی کا مقصد بلوچستان میں بدامنی اور عدم استحکام پیدا کرنا ہے. دہشت گرد دنیا اور آخرت دونوں میں جہنم کا ایندھن ہے. شہباز شریف کہتے ہیں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے افواج پاکستان کی کاوشوں اور قربانیوں کو سلام پیش کرتا ہوں. شہباز شریف کی دھماکوں کی مذمت. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی بھی دھماکوں کی مذمت. کہا مستونگ اور ہنگو میں دہشت گردی میں ملوث منصوبہ سازوں کو نشانہ عبرت بنایا جائے. جے یو آئی سربراہ فضل الرحمان کی مستونگ اور ہنگو میں دھماکوں کی مذمت. کہا مستونگ اور ہنگو دھماکے کے قابل مذمت اور انتہائی افسوسناک ہیں. سعودی عرب، ایران، امریکی یورپی یونین، فرانس، برطانیہ اور افغانستان کی مستونگ دھماکے کی مذمت. ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے کہا دہشت گرد مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں. دہشت گرد مذموم کارروائیوں سے اپنی جہالت اور اسلام سے دوری ظاہر کر رہے. ایران دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے. پاکستان میں امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے کہا متاثرہ پاکستانی فیملیز کے دکھ میں شریک ہیں. دہشت گردی کے خوف کے بغیر مذہبی تہوار منانا پاکستانی عوام کا حق ہے. فرانسیسی سفارت خانے اور برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی دہشت گردی کے واقعات کی مذمت. کہا ہماری دنیا میں تشدد کی کوئی گنجائش نہیں. امریکہ کی پاکستان میں خودکش حملے کی مذمت. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا امریکہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں خودکش حملوں کی مذمت کرتا ہے. حملوں میں نمازی دیگر افراد جاں بحق اور زخمی ہوئے. پاکستانی بلا خوف و خطر اپنے عقیدے پر عمل کرنے کے مستحق ہیں. اپنے پیاروں کو کھونے والے خاندانوں سے دلی تعزیت پیش کرتے ہیں. لیبیا کے کوسٹ گارڈ نے بحیرہ روم میں تارکین وطن کی کشتی کو ڈبو دیا. درجنوں افراد پانی میں ڈوب گئے. خبر ایجنسی کے مطابق سی واچ ہیلی کاپٹر نے واقعے کی فوٹیج بھی بنائی. فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل. ترجمان سی واچ نے کہا لیبیا کے کوسٹ گارڈ یونٹ نے جان بوجھ کر کشتی کو ٹکر ماری. تارکین وطن کی کشتی میں 50 افراد سوار تھے. متعدد افراد لاپتہ ہو گئے. عراق میں شادی کی تقریب میں دولہا دلہن کے رقص کے دوران ہال میں آگ لگنے کا واقعہ.
खबर एजेंसी के मुताबिक आग की लपेट में आकर तकरीबन 100 लोग जान बहक हो गए और 150 के करीब जख्मी हो गए। पुलिस की कार्रवाई करते हुए 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने फौज पर अमेरिकी शटडाउन के असरात खबरदार कर दिया। उन्होंने कहा कि एक पार्टी का सेनेटर फंड्स रोककर पूरी फौज की तौहीन कर रहा। ईवान अगर कल तक फंड्स देने में नाकाम रहता है तो पूरी फौज को नाकाम कर देगा। चेयरमैन पीटीआई का मुकाबला फौज से नहीं रियासत से है। अनवारुल्लाह काकड़ का बीबीसी को इंटरव्यू। कहा अगर अदालतों ने चेयरमैन पीटीआई को इलेक्शन से रोका तो यह हमारे मैंडेट से बाहर होगा कि हम उन्हें कोई रिलीफ दे सकें। इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कतन कोई सख्ती नहीं बरती जाएगी। उन लोगों के साथ कानून के मुताबिक जरूर निपटा जाएगा जो मनफी सरगर्मियों में मुलविस पाए गए। नवाज शरीफ के मामले पर वजारत कानून से राय मांगी है। हुकूमत चाहती है नवाज शरीफ की वतन वापसी के मामले में कानून अपना रास्ता अख्तियार करे। एक सजा याफ्ता शख्स को अदालतों ने बाहर जाने की इजाज़त दी थी, एग्जीक्यूटिव ने नहीं दी थी। गिरफ्तारी से मुताल्लिक फैसला भी अदालतें ही करेंगी। जब एक शख्स को आला अदालतों ने गलत या सही तरीके से सज़ा सुनाई तो मेरे कहने से या वो सज़ा ख़त्म हो सकती है और ना ही बढ़ सकती है। नवाज शरीफ ने पहले भी अपना मामला अल्लाह पर छोड़ा था और आज भी उनका अल्लाह पर यकीन है। इसाक डार ने कहा मुल्क को तबाह करने वालों से इंतकाम अल्लाह लेगा। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाले अफराद बहुत कम अरसे में बेनकाब हो गए। हमारी कोशिश है कौम मियां नवाज शरीफ को भारी अक्सरियत में वोट दे। हमारी अक्सरियत होगी तो हम मुश्किल फैसला कर सकेंगे। दहशतगर्दी के हमले की जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार है। ताखीर पर तशरीह करना अदालतों का काम है। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा पार्टी ने आम इंतखाबात के लिए अभी तक किसी से इत्तेहाद नहीं किया। नैब हमारे लिए नई बात नहीं। नैब केसेस के खुलने के बाद पीटीआई और हम एक ही सफ में हैं। उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। हल्का बंदियों पर जहां जरूरी हुआ एतराज़ात उठाएंगे। नवाज शरीफ को वेलकम करते हैं, वो आए सियासत में हिस्सा लें। एजाज उल हक की चौधरी शुजात से मुलाकात, सियासी उमूर पर गुफ्तगू। चौधरी शाफे हुसैन ने कहा परवेज लाई और इनके बेटे मुनस इलाही की काफ लीग में वापसी का कोई चांस नहीं। जिस हद तक हालात पहुंच गए हैं बेहतर है दोनों खानदान अपनी अलहदा सियासत करें। एजाज उल हक बोले लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम जमातों के लिए एक जैसी होनी चाहिए। उम्मीद है अगले इंतखाबात साफ और शफाफ होंगे। साबिक DG FIA बशीर मेमन मुस्लिम लीग नून में शामिल। सिंध में नवाज शरीफ की इस्तकबाली 12 रुकनी कमेटी के कन्वीनर मुकर्रर। कमेटी में मोहम्मद जुबैर, खेल दास कोहिस्तानी और निहाल हाशमी भी शामिल। आक़ाए दो जहां नबी आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत अक़ीदा और एहतराम के साथ मनाया गया। मुल्क भर में मिलाद का जुलूस, मसाजिद, घर, गलियां, शाहराएं और बाजार बरक़ी कुमकुमों से सजा दिए गए। मुख्तलिफ इलाकों को नालान मुबारक और सब्ज़ परचमों से सजाया गया। मुख्तलिफ मकामात पर न्याज और लंगर का भी खास एहतमाम। हर तरफ रहमत की बरसात, फिजा दरूद सलाम से मुअत्तर रही। हर सू महाफिल नात, कसीदा बुर्दा शरीफ और मिलाद शरीफ की महाफिल। बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अकीदत के फूल निछावर किए गए। शहर शहर, करिया करिया जुलूस और रैलियां। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी जश्न ईद मिलादुन नबी के जुलूस निकाले गए। उलमा और शहरियों की पंजाब काबीना का हंगामी इजलास, सानिया जड़ावाला की इंक्वायरी रिपोर्ट पेश। इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद GIT की तश्कील देने का फैसला आप वापस कर लिया गया। पंजाब काबीना ने लाहौर में मजीद तहसीलें बनाने की मंजूरी दे दी। लाहौर में मजमूई तौर पर अब 9 तहसील होंगी। नए जिला के क़याम के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील दे दी गई। पंजाब में आशूब चश्म का वायरस आउट ऑफ कंट्रोल। 24 घंटे के दौरान 15,000 से ज़ायद मरीज रिपोर्ट। सबसे ज़्यादा बहावलपुर में 3,324 केसेस रिकॉर्ड। फैसलाबाद में 1,827, जबकि मुल्तान के 1,217 मरीजों का इजाफा। लाहौर में 916, रावलपिंडी में 242 नए मरीज रिपोर्ट। सूबे भर में मुतासरा अफराद की तादाद 3,79,690 हो गई।
पंजाब में तरक्याती कामों पर दिन रात काम जारी है। मोहसिन नकवी ने कहा, तरक्याती मंसूबे वक्त पर मुकम्मल हो जाएंगे। जारी तरक्याती मंसूबों में शफाफियत को यकीनी बनाया जा रहा। नेस्पा हर मंसूबे पर सख्ती से अमल दरामद करा रहा। आम आदमी की भलाई के लिए मेट्रो के किराए नहीं बढ़ाए गए। दहशतगर्दों को मजमूम मकासद में कामयाब नहीं होने देंगे। कोर कमांडर पेशावर का हंगू में मस्जिद बम धमाके की जगह का दौरा। ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले एहलकारों से मुलाकात। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात ने बड़े हादसे से बचाने पर एहलकारों को सराहा। कोर कमांडर ने CMH टिल का भी दौरा किया। धमाके के जख्मियों से मुलाकात की और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। कोर कमांडर के जख्मियों के बेहतरीन इलाज को यकीनी बनाने के अहकाम। मस्तोंग और हंगू दहशतगर्दाना हमले मुल्क के अमन को तबाह करने की साजिश है। सिराजुल हक ने कहा, जाँ बहक होने वालों की मगफिरत और जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो हूँ। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात से हर शख्स परेशान है। हुकूमत धमाके के ज़िम्मेदारान का तयन करे और इन्हें सख्त सज़ा दे। पंजाब, सिंध, KP के वज़ीर आला गवर्नर्स की धमाके की शदीद मज़म्मत। मिशाल मलिक की भी मस्तूंग अल-फलाह मस्जिद के सामने धमाके की मज़म्मत। कहा, अल्लाह ताला ज़ख्मियों को सेहतियाबी फरमाए। रॉ के करीबी एक्स अकाउंट का मस्तूंग हमले की जिम्मेदारी कबूल करने का दावा। DSP फॉर DSP इस हैंडल से पोस्ट अकाउंट ने लिखा, हर चीज का जवाब दिया जाएगा अगर तुम हम पर हमला करोगे। इंडियन DSP 16 सितंबर को कुवाड़ी में होने वाले फॉल्स फ्लैग हमले में मारा गया था। पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने की एक और घिनौनी साजिश। दिफाई माहिरीन ने कहा, ईद मिलादुन्नबी के मुक़द्दस मौका पर मासूम और निहत्ते मुसलमानों को निशाना बनाने वाले ना तो मुसलमान हो सकते हैं और ना ही पाकिस्तानी। हमारा अज़ली दुश्मन जो हर वक्त पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के दर पे रहता है। दहशतगर्दी के वाक़यात करवाकर हमारी और दुनिया की तवज्जो अपने अंदरूनी और बैरूनी मसाइल से हटाना चाहता है। कनाडा में सिखों को कत्ल करने में इंडियन हुकूमत और बराह रास्त रॉ मुलव्वस पाए गए, जिसकी वजह से वो दुनिया में एक दहशतगर्द स्टेट कहलाया जा रहा है। इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि TTP, दाइश वगैरह को डॉलर्स देकर पाकिस्तान में बदअमनी फैलाई जाए, जैसा कि पहले भी इंडिया मुतादिद बार इस ऐसे घटिया हरबे इस्तेमाल कर चुका। फुल कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस समाअत के लिए मुकर्रर 3 अक्टूबर को फुल कोर्ट बेंच केस की समाअत करेगा। बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और टैरिफ एडजस्टमेंट के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत 2 अक्टूबर को होगी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस अमीनुद्दीन खान बेंच में शामिल होंगे। FIA की मुल्तान एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई। उम्रा वीज़े पर भीख मांगने के लिए जाने वाली 16 खवातीन गिरफ्तार। कसवाल के ट्रैवल एजेंट अनवार और गुलाम नाजिक ने इन्हें सऊदी अरब बुलवा लिया। उम्रा वीज़ा के दौरान जमा होने वाली भीख एजेंट लेता था। फिरोजावाला में 2 ट्रेनें बड़े हादसे से बाल बाल बच गईं। शेखुपुरा से लाहौर जाने वाली ट्रेन गुजरने के फौरन बाद डेक नाले का पुल बैठ गया। दूसरी ट्रेन लाहौर से आ रही थी कि आवाम ने ट्रैक पर खड़े होकर खतरे का सिग्नल देकर ट्रेन को रोका। कराची के शहरी दिन दिहाड़े लुटने लगे। बिन कासिम के इलाके पीरी कब्रिस्तान के करीब डकैती की बड़ी वारदात। मोटरसाइकिल पर सवार 3 मुसल्लह मुसलमान बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के 10 लाख रुपए लूट कर फरार। वारदात की CCTV फुटेज ABN न्यूज को मौसूल। रवा हफ्ते में महंगाई की मजमूई शर्राह 38% तक रिकॉर्ड की गई। महंगाई की शर्राह में गुज़श्ता हफ्ते मामूली कमी। एक हफ्ते के दौरान 14 अशिया की कीमतों में इजाफा, 14 अशिया की कीमतों में कमी हुई है। इदारा शुमारियात के मुताबिक प्याज की फी किलो कीमत में 17 रुपये, लहसुन फी किलो 21 रुपये 58 पैसे महंगा। दही, दाल, मूंग, जलाने की लकड़ी, दूध, माचिस की कीमत भी बढ़ गई। चीनी, टमाटर, जिंदा मुर्गी, आटा और LPG की घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कमी वाक़ई हुई है। पाकिस्तान अमीर तबके पर बोझ डाले और गरीब को रिलीफ फराहम करे। IMF का मुतालबा। डायरेक्टर कम्युनिकेशन जोली ओकेजिक की ब्रीफिंग। कहा, हालिया मुआहदे का मकसद पाकिस्तानी मईशत में इस्तेहकाम पैदा करना है। पाकिस्तान को ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी की ज़रूरत है जिससे महंगाई कम हो सके। पाकिस्तान में टैक्सेस टू GDP तनासब बहुत कम है।
کینیڈا میں سکھ رہنما کا قتل، امریکہ نے بھارت کے ساتھ معاملہ اٹھا دیا۔ امریکی وزیر خارجہ نے انڈین ہم منصب سے ملاقات کی، بھارتی حکومت پر زور دیا کہ وہ تحقیقات میں کینیڈا کے ساتھ تعاون کریں۔ انڈیا اور کینیڈا کے درمیان سفارتی کشیدگی اس وقت سے عروج پر ہے۔ بھارت کی دہشت گردی پر عالمی میڈیا بھی چیخ اٹھا۔ ہندواتوا پیروکار بھارت دنیا بھر کی سلامتی کے لیے خطرہ بن گیا۔ معروف امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے بھارت کو عالمی دہشت گردی کا پردہ چاک کر دیا۔ اخبار کے مطابق بھارت نے دہشت گردانہ سرگرمیوں کا دائرہ پھیلا دیا، خطے سے باہر بھی دہشت گردی کرنے لگا۔ پرتشدد بھارتی پالیسی پر امریکی جریدہ وال اسٹریٹ جرنل بھی نوحہ کناں۔ اخبار نے لکھا، بھارت نے دنیا بھر میں قتل و غارت پھیلانا شروع کر دی۔ بھارتی قوم سلامتی کے لیے مشیر دوسرے ممالک کو کھلے عام دھمکیاں دیتے ہیں۔ ہمسائے ممالک پر دہشت گردی کے بے بنیاد الزامات لگانا بھارتی ایجنسی را کی پرانی روش ہے۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی، برطانوی برنٹ 7 سینٹ کی کمی سے $95.31 فی بیرل ہو گیا۔ امریکی خام تیل 90 سینٹ کی کم گر کر $92.20 ہو گیا ہے۔ موسلادھار بارشوں کے بعد امریکی شہر نیو یارک میں سیلاب کی صورتحال، ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ 3 گھنٹے کے مسلسل بارش نے نیو یارک میں جل تھل ایک کر دیا، سڑکیں بہہ گئیں، انڈر پاسز میں پانی جمع، ٹرینوں کی سروس بھی متاثر، گھروں کے تہ خانوں میں بھی پانی بھر گیا، بروکلین میں مین ہٹن کوئنس میں بھی سڑکیں بند۔